Hi, all. Good morning. Okay. Last session, we discussed about how to design a RESTful API, right? Can someone tell me if you want to design any kind of API, what are all the things required? Resource path, method, Very request, response, and HTTP status code. perfect. So if you know these steps, you can construct any kind of API very easily. Resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. That's it. So by using all these things, we can construct, any kind of API very easily. Okay. So by using this, already we constructed an API, right? So today what we'll do, we are going to take that API. So we will implement the business logic. Okay. Last time, if you pass any two values, you are getting only, fixed one, right? Output. So today it won't happen. Okay. So today what we'll do, we are going to import that API. See, if you want to start with the development activity, we have to use this Anypoint Studio. Okay. So this is one of the tool based on the Eclipse. Okay. Now here I'm going to create a one project. So see, click on File, New, Mule project. This is one way you can create it. Otherwise, can you see there is some empty space right here? Just right click, New, Mule project. Either way is fine. Okay. It is expecting project name, which just provide. Okay. Can you see? Here we have multiple options. Download RAML from the design center, import RAML from local file, import a published API. Okay. So by using all three ways, we can import RAML to the design center. Okay. So first what we'll do, we'll go with this option, download RAML from the design center. Mhm. You have to expand this. If you select this option, can you see you got, three dots. Click on this. So it will redirect to Anypoint platform account credentials. Okay. Here we have to provide all the details. So we need to provide username and password. Okay. Click on sign in. This login will be expired after 7 days. Again, tomorrow, if you try this, okay, it will not ask, username, password. After 7 days, it won't ask. I'll click on sign in. See now what and all the projects will be there here. It will display. We created only one project, right? Calculator. That came. Select this. Click on OK. Very simple and straightforward. Okay, now you can see you are importing the following API, calculator API. Success. It got imported. Can you see there is a some tick mark. Now you don't want to do anything. Just click on finish. That's it. Once you click on finish, based on our design, it is going to generate a flows. Can you see? Scaffold execution succeeded. Scaffold is nothing but these are all the flows. So it got created everything for us. Okay. Now what you can do, you can implement the business logic over here. See, whenever if you import RAML from the design center, you will get three things. API kit router, API kit console, and how many methods will be there in RAML, those many,
private flows will be generated. Okay. Here we have three things, right? API kit router, API kit console, and then one flow. Okay, this we can call it as private flow. What is private flow? What is the definition of private flow? All these things we'll discuss coming classes. Okay. Now, what is this API kit router? This is one of the interview question. If you go for 2 years or a fresher, they may ask you this question: what is API kit router? So, what API kit router will do? It will do two things. Okay. First, it is going to validate your request. So, we are sending some request, right? Whether that is valid or not, first it will test it. Second thing is, if it is invalid, it will throw error. If it is valid, it will route to particular flow. సో అర్థమవుతుందా? మనం ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తాం అనుకోండి. If it is a valid, it will reroute to the particular request. If it is not valid, it will throw error. That will see practical. That is called API kit router. API kit console is nothing but for testing purpose. And how many methods will be there? Those many private flows will be generated. In RAML, how many methods we have? I think only one, right? We created only one method. I'll go to design center. Okay. See, we have only one method, get method. So that's why we got one flow. Okay. Now I'm going to, if you see this is the output, right? Addition is 24. Okay. Same you can see in the design also we have same. Addition is 24. This we don't want to get, right? Whatever the two values you are going to pass, that we have to get it. So for that, what we need to do? Here, we will take some set variable. So have you heard about variable in any language? So what is the use of this variable? Anyone having any idea? Storing the value. Very good. It is going to store some value. Okay. Here I'm writing number one. So here attributes dot query params dot number one. Okay. So this is the message structure, guys. I'll explain this in coming classes. Today demo, right? So number two, so right number two. Okay. Okay. Now if I go here, so this value we don't want. What is the value we want?
whatever the value which we are going to store here, that we want to access it. If you want to access this variable in MuleSoft, we have to use the keyword called vars dot number one. So we need to perform addition, right? Plus vars dot number two. That's it. Okay. Now what we'll do, we'll try to deploy this application. I'll run this project. Okay, see, our application is deployed. Now we need to test it. So for testing purpose, we can use the Postman, this tool. Otherwise, we have a console right here. Can you see open console? Here also we can test it. You can't get nothing. Right. Okay, here I'm going to send some values. 8 plus 6. If you send it, so now how much we got? 14. 8 plus 6, how much? 14, right? Now 8 plus 60, how much? 68, we need to get it. See, you got 68. Okay. By using this, console also we can test it. Otherwise, in the office, what we'll do, we are going to use the Postman tool. Okay. So how we can test this by using this Postman? So here it is expecting some URL. Can you see? Enter URL. So which URL we need to use? We have to use this listener URLs. Okay, what and all we configured? Protocol is HTTP, host is 0.0, port number is 8081. These three we need to configure now. See, we have configured protocol 0.0, port number. And the path is resource path. Resource path is /API. Where we can see that resource path. If you go to listener, you can see path is nothing but resource path /API. /# means after that, whatever will be there in the RAML, that we have to write it. So what will be there in the RAML? Slash addition, right? Slash addition. And we need to pass a request. Request how we pass? Through query parameter. Number one. So I'm giving some value. Number two. I'm giving some value. So 9 plus 6. So we supposed to get 16. See, we got 60. 70 plus 9. 79. 98 plus 78. So 168. See, if you give any value, you will get the exact output. See, if you want, you can test it. Okay. So I'll give minus value, minus 98 plus 70. So it is giving minus 28. It is working as it is, like how calculator is working, right? Similar way it is working. So this clear? Now what I told you, API kit router means we need to send a valid request. Let's say instead of addition,
I'm sending additions. If you send a request, what will happen? It will throw error. See, not found. If you go here, see API kit router, not found. It is throwing some error. Okay, why? Because there is no resource path like this. Additions. Can you see message slash addition? This is not there. That's why it is clearly saying the system. So API kit router, it will do two things. First, it is going to validate the request. It is validated. It found it is a invalid. So that's why it is throwing error. If it is a valid, what will happen? It will redirect to other flow. See, now we got 28. Now where it went? It went here. This block got executed. Now I'll show you, step by step. So I'll keep one breakpoint. Have you heard about breakpoint in any programming language? What breakpoint will do? to debug the application. Not to debug, that is okay. But breakpoint, what it will do? Uh, the process will stop it there, and So breakpoint is nothing but it is going to stop the execution of the process. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తామో ఎక్కడైతే బ్రేక్ పాయింట్ పెడతామో అక్కడికి ఫ్లో వచ్చేసి ఆగిపోతుంది అంతే. ఓకేనా? తర్వాత మనం స్టెప్ బై స్టెప్ డీబగ్ చేసుకోనికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసారా డిప్లాయిడ్ అయింది. ఐ క్లియర్ దిస్ కన్సోల్. నేను పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ది ప్రాసెస్. సి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? ప్రాసెస్ స్టాప్ అయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడితే ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ రిక్వెస్ట్కి నా వ్యాలిడ్ అయింది అనుకోండి, అది ఈ ఫ్లోలోకి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫ్లోలోనే మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. చూసారా, డైరెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఫ్లోకి రీరౌట్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉండేవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏముంది? సెట్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనము నంబర్ 1 అని పంపిస్తున్నాం కదా. నంబర్ 1 ఈక్వల్ టు -98 ఉంది కదా. ఈ 98 వచ్చేసి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఈ వేరియబుల్లో. ఓకేనా? అది మనం ఇక్కడ కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ వ్యార్స్ డాట్ అని రాస్తే డిస్ప్లే అవుతుంది. వ్యార్స్ డాట్ నంబర్ 1, sorry, నంబర్ 1 spelling mistake, so that's why we got null. See, 98 అనేది ఇందులో స్టోర్ అయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇందులో చెక్ చేయాలంటే ఈ డాట్స్ అనేవి అయిపోవాలి. ఈ వల్లకి వచ్చాక ఇందులో ఉండే వాల్యూ మనకి తెలుస్తుంది. సో మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఏమైంది? 98 స్టోర్ అయింది కదా, -98. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇందులో ఏ వాల్యూ ఉందో చూద్దాం. ఎవాల్యుయేట్ కొడితే మళ్ళీ ఎందుకు ఇదే వస్తుంది? సారీ, ఇది నెంబర్ 2 కదా. ఎవాల్యుయేట్ కొడితే 70 వచ్చింది. ఓకేనా? అది మైనస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? నంబర్ 98, ఇది 70 ఉంది. ఇప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? -28. అది ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్లో ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే వ్యార్స్ డాట్ నంబర్ 1 అని రాస్తాం కదా. ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ 98, -98 ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. -98 + 70. సో ఈ రెండు అయిపోతే మనకి ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ 28 వస్తుంది. -28. ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా నేను ఒక 8 పాస్ చేశాను, ఇక్కడ ఒక 7. 8 + 7 అంతా 15 కదా. ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెండ్. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి ఏపీఐ కిట్ రౌటర్కి వెళ్ళింది. ఇది వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. వ్యాలిడ్ అనుకోండి,
ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీరౌట్ టు ది పర్టికులర్ ఫ్లో. ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఫ్లోకి వెళ్ళిపోయిందా? సో ఇక్కడ మనం ఎంత వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం? 8. ఆ 8 అనేది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద వేరియబుల్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు వ్యాట్స్ డాట్ నెంబర్ 1 అంటే మీకు ఇక్కడ 8 వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ వచ్చిన 8 వాల్యూ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. రిజల్ట్ పక్కన 8 అని స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఈ నెంబర్ 2 ఉంది కదా, వ్యాట్స్ డాట్ నెంబర్ 2, ఇందులో ఏ వాల్యూ ఉందో ఇందులో మోస్ట్లీ 7 ఉంటుంది. ఆ 7 ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్ కొడతా. ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, దాన్ని చూద్దాం. ఓకే, ఇదికి స్టాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూద్దాం. సో యూ గోట్ ది అవుట్పుట్ 15. అర్థమవుతుందా? ఇంటర్నల్ గా ఇట్లా చూడొచ్చు మనం. డీబగ్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ రన్ చేయొచ్చు. లెట్స్ ఇప్పుడు ఏమన్నా మనం ఏపీఐ కిట్ రౌటర్ వ్యాలిడ్ అయితే అలా ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ రిక్వెస్ట్ ఇద్దాం. సో 8081 కాకుండా 83 ఇద్దాం సంథింగ్. ఇప్పుడు సెండ్ కొట్టామనుకోండి, మనకి ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది ఇమీడియట్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇది రీరౌట్ చేస్తుంది. సో ఆబ్వియస్ గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, మళ్ళీ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ ఇస్తుంది లిజనర్. ఆ రెస్పాన్స్ మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ లో వచ్చేస్తుంది. See? సో అదే వ్యాలిడ్ పంపించామనుకోండి మనం. సో ఇప్పుడు రీరౌట్ చేస్తుంది, చూసారా ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇది వ్యాలిడ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇటు పంపిదు, కరస్పాండింగ్ ఫ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇంటర్నల్. సో మీకు ఇవన్నీ డౌట్ అడగచ్చు, అసలు సెట్ వేరియబుల్ ఏంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఏంది. ఓకేనా? ఏపీ కిట్ రౌటర్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ గురించి ఒక్కొక్క క్లాస్ లో వి విల్ లర్న్. అర్థమవుతుంది? సో మనము ఎక్కడైతే ర్యామెల్ డిజైన్ చేసామో అది ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. సోర్స్ మ్యాన్ రిసోర్స్ ఉంది కదా, ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఏపీఐ ఉంది కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఈ డిజైన్ చేసిన ర్యామెల్ చూడండి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు, ర్యామెల్ డిజైన్ చేయడానికి స్టూడియోలో చేయొచ్చా అని అడుగుతారు. ఎస్ వై కెన్. బట్ ఈ స్టూడియోలో మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రాదు. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కింద ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, అవి రావు. ఎక్స్పర్ట్ అయితేనే మనం ఇక్కడ రాయాలి, లేకపోతే ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? అంతే అండి. ఇలానే ఉంటుంది ఇంకా ప్రతి క్లాసెస్. మనం కోడింగ్ ఏం రాయం, దర్ ఇస్ నో కోడింగ్. ఓకేనా? ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ వన్ బై వన్. హాయ్ కిషోర్, లైక్ రియల్ టైంలో మనం డిజైన్స్ ఎంటర్ యూస్ చేస్తామా? ఇక్కడ నేనైతే ఏమైతే చూపిస్తానో అవే వాడతామండి ఆఫీస్లో. మీరు అదర్ టెక్నాలజీ లాగా ఒకటి చెప్పి లోపల పోయినాక ఒకటి అట్లా ఉండదు. నేను ఏమైతే చూపిస్తానో అవే వాడతాం, అట్లే ఉంటుంది ఇంకా ఆఫీస్లో. నేను ఆఫీస్లో చేసేవే మీకు చెప్తాను. సో నాకు 2.2 years ఎక్స్పీరియన్స్ నేను టీసీఎస్లో చేస్తాను మెటీరియల్ అప్లికేషన్ మీద, బ్యాంకింగ్ది, డచ్ బ్యాంక్ది. సో ఓకే, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టేసి నేను వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళొచ్చు. ఆల్రెడీ టీసీఎస్ లో సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మ్యూల్ పైన. అవునవును. మీరు మీరు ఏం చెప్తారంటే ఆల్రెడీ యువర్ వర్కింగ్ అని మ్యూల్ సబ్ డెవలపర్ అని చెప్పండి. మీకు డెసిగ్నేషన్ ఏమి ఇచ్చినా ఓకే. మీరు ఫ్రెషర్ గా కంటిన్యూ అయ్యారా అందులో? అవును, ఫ్రెషర్గా కన్నా నాది ఆ సిస్టమ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నీకు రోల్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ఇచ్చింటారు, బట్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ దే చేంజ్ టు మ్యూల్ అని చెప్పండి అంతే. ఈవెన్ మీకు టెస్టర్ ఇచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం దాంట్లో. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నారు, ఓకే మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింటే దాని మీద ట్రైన్ చేస్తారని చెప్పండి అంతే. ఓకే ఓకే. మీకు మళ్ళీ ఈ 30 క్లాసెస్ అయిపోయినాక ఆ, మీకు సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుందండి ఒకటి. ఓకే. ఆ క్లాస్ లో ఏంది అంటే మీ టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది, ఎంత గ్యాప్ ఉంది. ఓకేనా? వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని నేను మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను, ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలి, ఎలా చెప్పాలి.
సో రిక్రూటర్తో ఎలా మాట్లాడాలి, హెచ్ఆర్తో ఎలా మాట్లాడాలి, అవన్నీ మీకు చెప్తామండి. సో ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే ఓకేనా? ఓకే యా. అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? So you have written Yeah, payload, Dinesh. right? Payload on the right side and Anypoint Studio, right? Sorry? In Anypoint Studio, you have written payload. I believe somewhere you have written payload. Right? No, payload is nothing but actual message content. Let's say if you are getting some value, okay, if you want to display, in the console, that we can write in the payload. So let's say here you are getting some output, right? That if you want to display in the console, what we can do, you can take this, you can switch to expression mode, you can write payload. Payload means actual data, whatever the data which you are getting, that if you want to display it, we can mention it as pay. All these things we'll cover, don't worry. Okay. Just today's demo, right? So that's why. Clearly, I'll explain what is set variable, what is transform message, what is logger, in which scenario we can use, when to use, where to use. All these things we'll discuss. Okay. So daily 1 hour, complete practical sessions will be there, guys. Hi, Okay, Kishore. guys. Yeah. Certifications like online through online చేస్తారా? What? Certification through సర్టిఫికేషన్ ఆన్లైన్ ఉంటుందండి. ఎగ్జామ్ ఓకే, అది 1 year వ్యాలిటీయా? 2 years అండి. ఓకే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్ 2 years వాళ్ళు. ఓకే Okay. Fine. If you don't have any questions, we'll meet in actual classes. సో మీరు ఎవరితో అయితే కాంటాక్ట్ అయ్యారో, లైక్ ఈ క్లాస్కి ఎవరు లింక్ పంపించారో, మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి. సో మీరు కోర్స్ రిజిస్టర్ అయితే వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ యాక్చువల్ క్లాస్. ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుందండి మనకి, అది లైఫ్ టైం ఉంటుంది. సో మీరు కోర్స్ ఫీ పే చేసి రిజిస్టర్ అయిపోగానే మిమ్మల్ని ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో అక్కడ మీకు ఏ సింపుల్ డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు అక్కడ పోస్ట్ చేయండి, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ. ఓకేనా? మీకు చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా, ఎలా చేయాలి ఏమి అర్థం కాకపోయినా అందులో చెప్తాను. స్టిల్ మీరు అది చేయలేకపోయినారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ డే క్లాస్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మీకు ఆ, నేను కనెక్ట్ అవుతాను. ఇట్లా రిమోట్ యాక్సెస్ తీసుకొని, మీ సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ యాక్సెస్ తీసుకొని నేను చేపిస్తాను. ఓకేనా? బట్ మీరు ఏంది అంటే డైలీ 1 hour 2 hours స్పెండ్ చేయగలగనంటే, స్పెండ్ చేస్తేనే జాయిన్ అవ్వండి. సింపుల్గా ఊరికే కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా అవి ఇవి ఉంటే మీకు డబ్బులు వేస్ట్, టైం వేస్ట్ అంతే. ఓకేనా? మీరు డెడికేటెడ్గా స్విచ్ అవ్వాలి టెక్నాలజీకి, మంచి ప్యాకేజ్ రావాలి అంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? లేకపోతే వేస్ట్. ఎవరో చెప్పారు బాగుంటుంది, ఈజీ ఉంటుంది అని చెప్పి కోర్స్ ఫీజు కట్టేశారనుకోండి, తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రాదండి. ఏ టెక్నాలజీ అన్నా కానీ, నాట్ ఓన్లీ మ్యూల్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీకు ఆల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి నేను అన్ని ప్రిపేర్ చేశానండి. మీరు సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి అనేది కూడా నేను ప్రిపేర్ చేశాను ఇక్కడ. చూసారా? సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి అని ఒక 7 పాయింట్స్ 8 పాయింట్స్ రాశాను. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్లో రోల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఒక 10 పాయింట్స్ రాశాను. రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఏంది, ఇట్లా అంతా మీకు ప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్ రాసి పెట్టాను. ఇందులో నుంచే వస్తాయండి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అవి కాకుండా మీకు వేరే క్వశ్చన్స్ రావు. ఓకేనా?
క్వశ్చన్ వాళ్ళు different గా అడగచ్చు, కానీ ఆన్సర్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది. మీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటుంది. సో అవి కూడా మీకు మళ్ళీ ఒక 6 hours ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రికార్డ్ చేసి మేము ఇస్తాము. ఓకేనా? లేదు అంటే ఈ మంత్ ఎండ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? 30th లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, సాటర్డే సండే 3 hours. సో అది కావాలంటే మీరు యాక్చువల్ లైవ్ లో అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేదా విల్ వైండ్ అప్ దిస్ సెషన్, విల్ మీట్ ఇన్ యాక్చువల్ క్లాసెస్. ఆ లింక్ వర్క్ అవ్వదు ఇంకా, సారీ మీకు అండి, నెక్స్ట్ క్లాస్. యా, సారీ సార్, మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పింది ఏంటి? సాటర్డే సండే క్లాసెస్ ఏమన్నారు? సాటర్డే సండే మీకు ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఉంది కదా, ఈ ఎంటైర్ కోర్స్ గురించి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఓకే ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో మేము ఉంటాం కదా, ఎలాంటి క్వశ్చన్ మేము అడుగుతాం, సినారియోలు ఎలాంటివి అడుగుతాం, అది క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాటికి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. అట్లా ఒక 6 hours ఉంటుంది. మ్మ్. Sessions కూడా మీరు attend అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మీరు వీకెండ్ క్లాసెస్ ఏమైనా అరేంజ్ చేస్తారండి? జస్ట్ ఫర్ వీకెండ్ సాటర్డే సండే అట్లా ఏమన్నా? అవి ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ క్లాస్ ఉంటాయండి. సపరేట్ గా ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ఒకటి, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్. మ్మ్. మేము కొన్ని ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాం, డెమోలో చెప్పాం కదా. అవును. అవి ఏంటంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, మేము చేస్తాం, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తాం. అవి ఒక 45 hours అలా ఉంటుంది. ఓకే. అవి మాత్రం ఓన్లీ వీకెండ్ చెప్తాము. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అంతా వీక్ డేసే ఉంటాయి. వీకెండ్ లో అట్లా క్లాసెస్ లేవండి, జస్ట్ ఫర్ వీకెండ్స్ క్లాసెస్ అట్లా మీరు ఆహా, చెప్తారా? అట్లా లేవండి, మేము చెప్పమండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, ఓకే గైస్, విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.